पंजाबी क्लास स्टूडेंट्स साडी अज दी वीडियो दा विषा कहानी सांझी कंध है। ये कहानी सांझी कंध दी वीडियो नंबर 5 है, जिस विच असी सफ़ा 36 उपर ओहो हो के हटी तो लैके सफ़ा 38 उपर पईयां सन, भाव के कहानी दे अंत तक रीडिंग करांगी। डियर स्टूडेंट्स, अगली रीडिंग तो पहला असी पहलियां 4 वीडियोज़ विच कीते हुए काम नूं दोहरावांगे। असी पहलियां वीडियोज़ विच सफ़ा 28 तो लैके 35 तक कहानी सांझी कंध दी रीडिंग कर चुके हाँ, जिस तो सानू ये प्रतख हुंदा है कि कहानी सांझी कंध ICSE बोर्ड द्वारा निर्धारित पुस्तक कथा संवेदना दे सफ़ा नंबर 28 उपर दर्ज है। ते ये कहानी पंजाबी दे उगे कहानीकार संतोख सिंह धीर जी दे कलम दी बेहतरीन रचना है। इस कहानी दे 2 प्रमुख पात्र कपूर सिंह अते दरबारा सिंह हन। कहानी दे आधार ते कपूर सिंह जो कि इस कहानी दा मुख पात्र है, उसदा पिछले वरे दियां बारिशां विच घर ढह जांदा है। उसदी आर्थिक हालत भी माड़ी सी ते उपरों उसनूं मकान बनाउण लई सरकार वल्लों किसी किस्म दी माली सहायता प्राप्त नहीं हो पाउंदी, क्योंकि सरकारी दफ्तरां विच तां वज़ीरां दियां सिफारिशां चलदियां सन। इस तरह कई महीने उसदा टब्बर बेगाने घरां विच रुलदा रहिंदा है ते अखीर 8 महीनियां दी खज्जल खुआरी तो बाद वो अपनी 10 विगे भों बै करके मकान बनाउण दी पुज्जत विच हुंदा है। पर उस दा अपने चाचे दे पुत दरबारे नाल खब्बे पासे दी उस नाल सांझी कंध नूं लैके रेड़का खड़ा हो जाता है, क्योंकि ये कंध दरबारे नाल सांझी सी ते काफ़ी खस्ता हालत विच सी। इस कंध नूं दुबारा ढा के बनाउण दी लोड़ सी। कपूर सिंह ने 1-2 वार दरबारे नाल गल छेड़ी सी, पर दरबारे ने उसनूं कोई लड़ नहीं फड़ाया सी। कपूर सिंह ने दरबारे नूं उसदी हालत ते तरस करन लई भी कहा ते गली गुआंढ सज्जण मित्र तो भी कहाया, पर दरबारे दे उपर किसे गल दा कोई असर नहीं हुंदा ते ओ कंध विच हिस्सा पाउण लई सहमत नहीं हुंदा। अखीर कपूर सिंह ये सोच के दरबारे दे घर आप जांदा है कि शायद उसदी अकल विच कोई गल आ जावे, पर जदों ओ दरबारे दे घर जांदा है तां उसनूं दरबारे दी कुड़ी तो यह पता लगता है कि ओह पटवारी वल गया होया है। दरबारे दे पिछे कपूर सिंह भी जाता है। ਉਹ उसनूं राम रतन पटवारी, सरपंच धम्मा सिंह ते टुंडा लंबड़दार वर्गे मोहतबर बंदियां दे सामने समझाउण दी कोशिश करता है, पर सरपंच दी चुकना कारण दरबारा कोई हूँ हंगारा नहीं भरदा ते नन्ना अखर फड़ के बैठ जाता है। अखीर कपूर सिंह ये सोच के मकान बनाउणा शुरू कर दिंदा है कि जदों दरबारे वाली कंध दी वारी आवेगी उदों वेखी जावेगी। उसदे मकान दा काम काफ़ी हद तक सिरे चढ़ जाता है। 10 दिनां विच ही मकान दा हुलिया बदल जाता है, पर फिर दरबारे नाल सांझी कंध नूं लैके काम रुक जाता है। ये वेख के हार हंब के कपूर सिंह पंचायत बुलाउंदा है। पंचायत द्वारा
ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਆਦਿ ਦੇ ਪੈਸੇ 2 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਸ ਨੇ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਜੀ ਅਗਲੀ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੱਚੀ ਕੰਧ ਢਹਾ ਕੇ ਪੱਕੀ ਕੰਧ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨੀਂਹ ਰਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਮਿਸਤਰੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਅੜ ਭੱਜਣ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਵੱਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਰਾ ਗੰਧਾਲੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਗੰਡਾਸੀ ਕੱਢ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੰਧਾਲੀ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਪੁੜਪੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਵਹਿ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤੀਵੀਆਂ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਧ ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰੁਕ ਕੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਵੈਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਸਾਰ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 36 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 38 ਦੇ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਔਖੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਪਾਠ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 36 ਫਸਟ ਡਿਫਿਕਲਟ ਵਰਡ ਹੈ ਪਾਟਕ। ਪਾਟਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦਰਾਰ। ਵੈਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਓੜਕ ਅੰਤ ਜਾਂ ਅਖੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਦਾ। ਛੇੜ ਦਾ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਛੇੜ ਦਾ ਛੇੜਨਾ ਰੋਂਗ ਹੈ। ਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ। ਛੇੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਭਾਵ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਾਲਜਾ ਫੜੀ ਭਾਵ ਕਿ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਪੁੰਜੇ ਲਿਹਾ ਪਿਆ। ਪੁੰਜੇ ਲਿਹਾ ਪਿਆ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੂੜਿਆ ਪਿਆ, ਜਕੜਿਆ ਪਿਆ ਜਾਂ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਤਿੱਤੋਂ। ਤਿੱਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ। ਓਪਰੇ, ਬੇਗਾਨਾ ਜਾਂ ਪਰਾਇਆ। ਨੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ। ਨੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਵਰਾ ਜਾਂ ਅਖਾਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਸੈਨਤ ਸੁੱਟ ਕੇ, ਇਸ਼ਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ। ਝੱਕਦਾ ਝੁਕਾਉਂਦਾ, ਝਿਜਕਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਓਟ ਨਾਲ ਭਾਵ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ। ਪਿੰਜਰ ਬਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਇਆ। ਨਿਆਣੀ ਟੱਬਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 37 ਫਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਢੋ ਲਾ ਕੇ, ਆਸਰਾ ਲਾ ਕੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਭੰਨਿਆ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਮਾਰਿਆ। ਨਿਢਾਲ ਮਨ, ਨਿਰਾਸ਼ ਮਨ ਜਾਂ ਦੁਖੀ ਮਨ। ਕਰਾਰ ਫੜ ਆਇਆ, ਕੁਝ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਿੱਗ ਕੰਬਦਾ ਸੀ। ਤਿੱਗ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਤਿੱਗ ਕੰਬਦਾ, ਸਰੀਰ ਕੰਬਦਾ। ਲੋਗੜ, ਰਜਾਈ ਵਿਚਲਾ ਰੂੰ। ਨੈਕਸਟ ਵਰਡ ਹੈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੂਕ ਉੱਠੀ ਭਾਵ ਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਵੁਕ ਜਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਣਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਸਿਮ ਆਈਆਂ ਭਾਵ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ। ਭਰੇ ਹੋਏ ਗੱਚ ਨਾਲ, ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ। ਟੀਪ ਟੱਲਾ। ਟੀਪ ਟੱਲਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੰਧ ਨੂੰ ਟੀਪ ਕਰਨਾ
ਭਾਵ ਕੰਧ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਸਤਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਕੇਵਲ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਚਿਣਾਈ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸੀਮੈਂਟ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੰਧ ਨੂੰ ਟੀਪ ਕਰਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਭੜਕਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਾਂ ਵੈਰੀ। ਲੂ ਲੂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ। ਭਾਰ ਸਿਰੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉਤਰ ਜਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਪੇਜ ਨੰਬਰ 38। ਜਿੱਕਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਫੁੱਟ ਪਈਆਂ, ਵਗ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਵਹਿ ਪਈਆਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਨਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਪਰਾ ਜਾਂ ਬੇਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਫਾ ਨੰਬਰ 36, 37 ਤੇ 38 ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਸਹਿਤ ਰੀਡਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ, ਦੋਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਟਕ ਪੈ ਗਏ, ਬੋਲ ਚਾਲ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਲਈ ਵੈਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕੰਧ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੰਧ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਝਗੜੇ ਕਾਰਨ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਦਰਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲੋਂ ਬੋਲਚਾਲ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਵੈਰ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2, 4, 6 ਮਹੀਨੇ ਓੜਕ ਵਰਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਨਿਮਾਣੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦਾ ਛੇੜ ਨਾ ਛੇੜਨਾ ਚਾਹਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੁੱਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪੈਰੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਨਿਮਾਣੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਲੋਹੜੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ 2, 4 ਤੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਵਰਾ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਮਾਣੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੋਲਚਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰੇ ਵੱਲ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਛੇੜ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਲਿਖਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਖਰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੰਘ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਲੋਹੜੀ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਆਥਣ ਸਵੇਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੇਰ ਕਾਲਜਾ ਫੜੀ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਆਈ। ਤੈਂ ਕੁਛ ਸੁਣਿਆ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘਾ? ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਚੌਂਕਿਆ। ਨਾ ਚਾਚੀ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਮਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਬੀਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦਰਬਾਰਾ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਅਜੇ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜਾ ਫੜੀ, ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ
ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਸਨੇ ਕੋਈ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਸਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਲੈ ਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਪੁੰਜੇ ਲਿਆ ਪਿਆ। ਦਰਬਾਰਾ ਲੈ ਹੋਰ ਕੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਮੂਨੀਏ ਨਾਲ ਜੂੜਿਆ ਪਿਆ, ਠੰਡ ਦੀ ਸੀੜ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਰਾਤ ਬਹੂ ਰੋਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਜ ਕਰਾਉਣੇ ਕਿਹੜਾ ਸੌਖੇ ਨੇ ਚੰਦਰੇ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੈਰਾਨੀ ਭਰੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਚਾਚੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਦਰਬਾਰਾ ਤਾਂ ਨਮੂਨੀਏ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਸਵਾਲੀਆ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਨਮੂਨੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਠੰਡ ਦੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਤ ਉਸ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਵੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਹੁਣ ਤੇਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਲੈ ਆਹੋ ਡੱਡ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਬਾਝੋਂ ਕੰਧ ਓਹਲੇ ਪਰਦੇਸ ਹੈ ਚਾਚੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਗਾਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹ ਪਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੰਧ ਓਲੇ ਪਰਦੇਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਖਬਰ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੈ ਉਹ ਜਾਣੇ, ਨੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਕਦੇ ਸਾਊ, ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚਾਚੀ ਸੈਨਤ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਚਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਆਣੀ ਔਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨੋਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮਾਸ ਕਦੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਝੱਕਦਾ ਝਕਾਉਂਦਾ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦੀ ਓਟ ਨਾਲ ਧੁੱਪੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਮੰਜਾ ਸੀ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦ ਦਰਬਾਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੇ ਦਾ ਖੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਜਰ ਬਣਿਆ ਸਰੀਰ, ਕਾਲਾ ਧੂਏ ਵਰਗਾ ਰੰਗ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਤਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਨਿਆਣੀ ਟੱਬਰੀ। ਚਾਚੀ ਰਾਮ ਕੌਰ ਦੀ ਸੈਨਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਝਿਜਕਦਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਮੰਜਾ ਧੁੱਪੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਕੰਧ ਦੀ ਓਟ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਕਿ ਕੰਧ ਦੇ ਆਸਰੇ ਲਾਗੇ ਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਸਰੀਰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ
ਸੁੱਕ ਕੇ ਪਿੰਜਰ ਵਾਂਗ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਭਾਵ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਵੀ ਕਾਲੇ ਧੂਏ ਵਰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਧੱਸ ਗਈਆਂ ਸਨ ਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਜੇ ਛੋਟੇ ਸਨ। ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਮੰਜੇ ਕੋਲ ਸਟੂਲ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਮੰਜੇ ਦੀ ਬਾਹੀ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਭਾਈ ਦਰਬਾਰਿਆ? ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਟੂਲ ਲਿਆ ਕੇ ਢਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸਟੂਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਰਬਾਰੇ ਵਾਲੇ ਮੰਜੇ ਦੀ ਬਾਹੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਈ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਫਾ ਨੰਬਰ 37। ਰਜਾਈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਕੁਝ ਬੈਠਦਾ ਹੋਇਆ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਬਾਈ, ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਭੰਨਿਆ ਉਹਦਾ ਨਿਢਾਲ ਮਨ ਕੁਝ ਕਰਾਰ ਫੜ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਆਰੋ, ਉੱਠਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਨਾ ਕਰ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਰਜਾਈ ਦੇ ਆਸਰੇ ਨਾਲ ਢੋ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਸਰੀਰ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੌਸਲੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਆ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਹੈ। ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆਂ ਦਰਬਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਿੱਗ ਕੰਬਦਾ ਸੀ। ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ, ਚੁਗਾਠ ਬਚ ਰਹੇ, ਬਾਣ ਬਥੇਰਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਗੜ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਹਰਬੰਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੇਕਣ ਲਈ ਲਿਆਈ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਉੱਠਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਥਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿ ਸਭ ਦੂਰ ਹੋ ਜੂ, ਚੁਗਾਠ ਬਚ ਰਹੇ, ਬਾਣ ਬਥੇਰਾ, ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਕਾਇਮ ਰਹੇ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸਭ ਆਪੇ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਤਸੱਲੀ, ਥੋੜਾ ਹੌਸਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਧੀ ਹਰਬੰਸੋ ਲੋਗੜ, ਭਾਵ ਕਿ ਰਜਾਈ ਵਿਚਲਾ ਜੋ ਰੂਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੇਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਮੂਨੀਏ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਘਰੇਲੂ ਉਹੜ ਪੋਹੜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਲਾਜ ਕਿਹਦਾ? ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਲਾਜ? ਦਰਬਾਰਾ ਅੱਗੋਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਇਲਾਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਕੀ ਸੀ? ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੰਡੀਓਂ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹਰਬੰਸੋ ਨੂੰ ਲੋਗੜ ਨਾਲ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਗੁੱਝੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਹੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਖਾਤਰ
ਉਸਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੰਡੀ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੂਕ ਉੱਠੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਐ ਬਾਈ ਕੰਧ ਵਾਲੇ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵਡੱਪਣ ਤੇ ਅਪਣੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੁਕਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੰਧ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਅਜੇ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਤਕੜਾ ਹੋ, ਦਿੰਦਾ ਰਹੀ ਪੈਸੇ, ਪੈਸੇ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਦਰਬਾਰੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਿਮ ਆਈਆਂ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗੱਚ ਨਾਲ ਉਹ ਧੀਮਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਿਆ, ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਚੜ ਗਿਆ ਸਿਰੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੇੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਣੱਤ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋਵੇ, ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵਡੱਪਣ ਤੇ ਇਹ ਅਪਣੱਤ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਇੰਨਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਭਰੇ ਹੋਏ ਮਨ ਨਾਲ ਤੇ ਬੜੀ ਧੀਮੀ ਭਾਵ ਹੌਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮਕਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੀਪ ਟੱਲਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਮਿੰਟ ਥੁੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੀਪ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਮੈਂਟ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਹੁਰਾ ਸਰਪੰਚ ਭਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦੋਖੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ, ਜੇ 4 ਭਾਂਡੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਖੜਕਣਗੇ। ਹੁਣ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਚੁੱਕਣਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਰਬਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਨੂੰ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 4 ਭਾਂਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਉਹ ਖੜਕਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 4 ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾੜ ਦਾ ਬੰਸੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਈਏ। ਦਰਬਾਰੇ ਦੇ ਲੂੰ ਚੋਂ ਅਪਣੱਤ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਹਲੀਮੀ ਤੇ ਵਡੱਪਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਬਾਰਾ ਵੀ ਅਪਣੱਤ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਰੋਮ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਆਪਣਾਪਨ ਜਾਗ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਆਪਣੇਪਨ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾੜ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੰਸੋ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਸਿਰੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਚੰਗਾ। ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹਾਮੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਓ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 38। ਤੂੰ ਆਏਗਾ ਜਿੱਕਣ ਤੂੰ ਕਹੇ। ਦਰਬਾਰੇ ਨੇ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਤੇਰੇ ਬਿਨਾ ਬਾਈ ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਜੋਗਾ। ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਫਰਕਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਲ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਫੁੱਟ ਪਈਆਂ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰਾ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਧੀ ਹਰਬੰਸੋ ਦੇ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਉਹ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਬਾਰਾ ਆਪਣੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਏ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕਿ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਰਨ ਕੰਬ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਆਪਣੇਪਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਲ ਫਰਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਰਲ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗਣੀਆਂ
ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਉਸਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਤੂੰ ਦਿਲ ਰੱਖ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਤੇਤੋਂ ਨਾਬਰਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਆਖੀ। ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧਾਰਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਵਗ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਦਰਬਾਰੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਹੋਇਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤਕੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੰਨਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮਸਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਰਬਾਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੁਣ ਉਸਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਿੱਕੇ ਮੋਟੇ ਝਗੜਿਆਂ ਕਾਰਨ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਖਹਿਬੜ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਵੇਲੇ ਉਹ ਫੇਰ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਲੀ ਅਪਣੱਤ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।